حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حکم ہوتا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ وہی بیابان جنگل ہے جہاں آج حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا جہاں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے، یہیں پر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا۔ آپ نے ابراہیم نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاجرہ اس بیابان جنگل میں دیکھتی ہے، نظریں دوڑاتی ہے، درختیں بڑے بڑے، پہاڑ بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، لیکن درختوں پر کوئی چڑیا نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے۔ اے ابراہیم، یہاں ہم رہیں گے، یہاں تو پرندے بھی نہیں ہیں، پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں، پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے۔ یہاں پرندوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دور دور تک پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اے ابراہیم، یہاں ہم اکیلے رہیں گے، ہم لوگ یہاں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم کہتے نہیں، اے میری بیوی، ہم دونوں نہیں، تم اکیلی اس جنگل میں رہو گی۔ ہاجرہ کہتی اکیلے؟ ہاں۔ اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور چل دیے۔ پہلے تو ہاجرہ سمجھیے مذاق کر رہے ہیں، ہاں مجھے اکیلے یہاں چھوڑ جائیں گے، پانی نہیں، جنگل ہی جنگل، بیابان، رات میں خطرہ، جانور بھی آ سکتے ہیں خطرناک۔ اور جب دیکھا کہ دور چلے گئے تو کہا یہ تو واقعی جا رہے ہیں۔ اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، پیچھے سے دوڑ لگاتی ہے، حضرت ابراہیم کی پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچتی ہے۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے مجھے چھوڑ کر؟ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر کہا ابراہیم مجھے جواب دیجئے، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پیچھے سے چادر پکڑ کے کہتی ہے اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں اور پورا سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، کبھی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کبھی حق زوجیت میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ کبھی آپ کے حقوق میں نے کوئی کمی بیشی کی ہے؟ ارے بتائیے تو مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے جو مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے آنکھیں پھیر لی اور اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑا دیا اور پھر آگے بڑھ کے جاتے ہیں۔ اب بیوی سمجھ گئی اب یہ نہیں مانیں گے، کوئی معاملہ ہے، تو حضرت ہاجرہ چیخ کر کہتی ہیں جا رہے ہو تو جاؤ، اے ابراہیم میں جانتی ہوں کہ اب تم پلٹنے والے نہیں ہو، اب میری طرف دیکھنے والے نہیں ہو، لیکن اتنا بتا دو اس بیابان جنگل میں میں اکیلی ہوں، میرا بیٹا اکیلا ہے اسماعیل، وہ میری پستان کا دودھ پیتا ہے، شیرخوار بچہ ہے، لیکن اتنا بتا دو ایک دن کے بعد آ سکتے ہو، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، اور ایک سال بھی لگ سکتی ہے۔ اے ابراہیم اتنی لمبی مدت کے لیے مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایلا من تترکونا، حضرت ہاجرہ کے الفاظ کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہے ایلا من تترکونا، اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا اللہ، اے میری بیوی جب تو نے سپردگی پوچھی ہے، جب تو نے حوالگی پوچھی ہے تو سن، ہم نے تجھے اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم تجھے اور تیرے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ کی پیشانی کا پسینہ مٹتا ہے، اب ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے، اور اس سکون کے بعد اللہ کا نام سننے کے بعد اب ان کا ڈر ختم ہوتا ہے، تو کیا الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں؟ اذن لا یوزیون اللہ ابدا، اے ابراہیم تب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم نکل گئے اور اپنی بیوی اور بچے سے اوجھل ہو گئے، اور ایک بیابان جنگل کے پہنچ کر وہاں جا کے نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں اور وہاں اپنے رب کے سامنے دست دراز پھیلاتے ہیں اور کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی بیوی بچوں کو، ہم نے اپنی آل و اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے، اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے حکم پر میں نے ان کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر، تیرے سپرد
सुपुर्द कर दिया है और तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए मैं आगे निकल गया हूं, यानी तू मेरी बीवी और बच्चों की देख रेख करना। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा, हमने अपने अहलो अयाल को, बाल बच्चों को, आलो औलाद को हमने बेआब गया वादी में हमने तुझे छोड़ा है। अभी यहां का मंजर देखिए, इब्राहिम अपने काम में लग जाते हैं, 2-3 दिन तक सत्तू चल जाते हैं, पानी चल जाता है, लेकिन अब इस्माइल प्यासे, होठों में पपड़ियां जमी हुई है। अल्लाह मैं क्या करूं, मेरे शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले कर दिया। हाजरा भी बैठे नहीं है, तदबीर कर रही है, अब मेरे बच्चे को पानी कहां से आए, इस बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कैसे हो। हजरत हाजरा अपने बच्चे की प्यास देखती है, मुंह पे पपड़ियां देख रही, होठों पर जमी हुई, अंगूठा बच्चा मुंह में रख के चूस रहा है। हाजरा दाएं बाएं नजर डालती है, अल्लाह 3-4 दिन से तो कोई काफिला नहीं आया है, यहां से तो कोई गुजरता भी नहीं है, अब तक एक चिड़िया भी नहीं देखी है, मेरे बच्चे का क्या होगा, इसका पानी, हम तो 2-4 दिन भूखे प्यासे रह सकते हैं, लेकिन ये बच्चा, अरे अल्लाह इसका क्या होगा। वो उठती है, अपने बच्चे को जमीनी पर लेटा रहने देती है, आगे बढ़ती है, उसको एक टीला नजर आया, आज वही टीला सफा के नाम से जाना जाता है। वो सफा के टीले पर उस पहाड़ी के ऊपर चल जाती है और झांक कर नीचे देखती है, अल्लाह मुझे कोई बस्ती नजर आ जाए, अल्लाह मुझे कोई गांव नजर आ जाए, मैं नीचे चली जाऊं, थोड़ा सा पानी मांग के ले आऊं, अपने बच्चे को पिला दूं। लेकिन नीचे झांक कर देखती है तो झाड़ियां ही झाड़ियां, बियाबान जंगल, कोई काफिला भी नहीं नजर आ रहा है कि किसी से पानी थोड़ा सा ले लूं और इस बच्चे को पिला दूं। वहां से वो दौड़ लगाती है, कभी आहिस्ता चलती है तो कभी तेजी के साथ चलती है और मरवा की पहाड़ी पर आ जाती है। वहां से भी झांक कर देखती है, कोई काफिला नजर आ जाए, कोई बस्ती नजर आ जाए, कोई गांव नजर आ जाए, कोई बाशिंदे नजर आ जाए, मैं उससे थोड़ा सा पानी ले लूं, अपने बच्चे को पिला दूं। लेकिन वहां पर भी उसकी तलाश करती हुई निगाहें महरूम लौटती हैं और फिर वो अपने बच्चे के पास आती है, लेकिन बच्चे को फिर प्यासा देखती है, फिर वो सफा और मरवा के चक्कर लगाती है, फिर बच्चे के पास आती है और बच्चे की मोहब्बत उसको फिर मजबूर करती है, फिर कभी सफा पर और कभी मरवा पर जाती है। उसने 7 चक्कर लगाए और लगाने के बाद थक गई, आकर बैठ गई, हाय अल्लाह जितना एक औरत कर सकती थी कर ली, जो तदबीर मुझे करना थी कर ली, जितने इंतजामात करना थे कर लिए। हाय अल्लाह मेरा शौहर इस बच्चे को और मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, अब तू मेरे बच्चे के लिए और मेरे लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। उसकी तलाशती हुई निगाहें और उसकी प्यासी नजरें रब की तरफ गई, आसमान की तरफ गई। इब्राहिम नबी होकर भी कोई चश्मा नहीं खोल सका, इब्राहिम पैगंबर होकर भी अपनी लोगों तुम्हें किससे आसरे है, तुम्हें किससे सहारों की उम्मीद है। इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़कर अकेले चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी रब का ही हुक्म है। और बीवी पूछ रही है किसके हवाले, तो कहा अल्लाह के। तो बीवी ने ये नहीं कहा अल्लाह मैं इब्राहिम की फरमाबरदार बीवी हूं, अरे अल्लाह मुझे इब्राहिम के वसीले में कुछ दे दे। उसकी नजरें आसमान पर उठी तो कहा अल्लाह मुझे मेरा शौहर तेरे सुपुर्द करके गया है, तू मेरे और मेरे शौहर के लिए कुछ इंतजाम फरमा। और उन प्यासी नजरों की लाज अल्लाह ने रखी, कहा जिब्रील मेरा बंदा इब्राहिम मेरी बंदी को और इस इस्माइल को मेरे भरोसे पर उस छोड़कर गया है, जाओ जिस जगह इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील आते हैं और वहां पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी होता है। हजरत हाजरा मारे खुशी के झूम उठती है, पानी को रोक रही है, पानी को रोक रही है और अबरानी जबान में जुमले कहती जा रही है, जम 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 जम, अरे रुक जा, कहां जा रहा है पानी को, जम जम। अल्लाह के नबी ने इस अबरानी जुमले को ऐसे ही रहने दिया ताकि दुनिया जाने कि हाजरा ने कौन से जुमले कहे, उसको जमजम रहने दिया, जमजम के नाम से वो पानी मशहूर हुआ। अल्लाह के रसूल जब कोई खुतबा देते थे तो कहते थे अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी को न रोका होता और मुडेर न बांधी होती तो अल्लाह सारी दुनिया में वो पानी फैला देता, और जब पानी सारी दुनिया में फैल जाता और हर जगह आसानी से मिल जाता तो उसकी वो कदर नहीं होती जो होना चाहिए।